2018년 TV조선 국제포럼의 주제는 격변하는 글로벌 금융시장과 블록체인, 이렇게 또 암호화폐 미래, 이렇게 주제가 되어 있는데, 앞에 첫 번째 세션과 두 번째 세션에서는 격변하는 글로벌 금융시장을 좀 미시적인 측면에서 봐서 최근 가장 중요한 이슈인 블록체인과 암호화폐에 대해서 전문가 여러분들이 아주 좋은 발표와 토론이 있었습니다. 세 번째 세션은 좀 거시적인 측면에서 글로벌 금융시장에 충격을 줄 수 있는 여러 가지 요인들을 점검하고 또 이 부분에 대해서 전망하는 그런 시간이 되겠습니다. 그래서 미국의 통상정책과 한국의 대응책이라는 주제로 2시간 동안 세션을 진행하도록 하겠습니다. 이 주제를 토론하기 위해서 우리 세 번째 세션에서는 세 분의 발표자와 두 분의 토론자를 모셨습니다. 먼저 전 골드만삭스 부회장을 역임하셨고 또 도이치뱅크 총괄 디렉터를 역임하신 케네스 커티스 부회장님을 소개해드리겠습니다. 여러분들 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 두 번째 발표자로서는 한국금융 ICT 융합학회 회장으로 계시는 오정근 박사님이 참석해 주셨습니다. 세 번째 발표자로는 이화여대 경제학과 교수로 계시는 홍기석 교수님께서 참석하셨습니다. 두 분의 토론자로는 서울대 경제학부의 김소영 교수님 참석하셨습니다. 연세대 경제학부의 성태은 교수님 오셨습니다. 세 번째 세션의 진행은 세 분의 발표자가 각 20분 정도 발표를 해주시고 발표 후에 미국의 통상정책과 또 우리나라의 대응책에 대해서 1시간 정도 토론을 갖는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 먼저 케네스 커티스 골드만삭스 전 부회장님께서 발표를 해주시겠습니다. Thank you, Professor Kim, and good afternoon, everyone. I'd like to thank Joseon TV for the gracious invitation to be here this afternoon, and I look forward to the discussion with you and our fellow panelists. As we address the questions of U.S. monetary policy, U.S. fiscal policy, and U.S. trade policy, I guess we have to start by realizing that there's a lot going on. We have a U.S. administration that seems to change its personnel and shape almost every day. But there is some consistency. Trump, for 30 years, has been very focused on trade. He, for many years, has been a big proponent of using debt, so he's not concerned terribly about rising debt levels. And he's also someone who systematically, if you go back over the last 30 years, has argued for low interest rates. It's also an administration, and Trump in particular, is someone who negotiates quite differently than previous governments that you've had to deal with in the US. Previous governments have more or less compartmentalized issues. There were trade issues. There were strategic issues. There were issues of intellectual property. There were foreign exchange issues. Trump doesn't compartmentalize. He puts it all on the table and uses everything at once as he tries to negotiate what he thinks will be the best deal. So this afternoon I'd like to look in the time that we have at U.S. monetary policy as I see it, U.S. trade policy, and then I'd like to address quickly in conclusion what we could expect
and how to respond to it. 2017 was a year of synchronized global growth. But as we start 2018 and already moving close to the end of the first quarter, we're seeing in a number of economies a certain softness. Fourth quarter Japan was weaker than expected, same for Australia, same for the US. Your fourth quarter was weaker than expected. Thanks to big consumer spending, it wasn't even weaker. We saw big labor numbers in the US last week, but the wage numbers weren't very strong. We've seen inflation numbers that haven't been very strong, and at the same time, people in America are very confident. Small business confidence is at a record high, historic record high, never been higher. And consumer confidence is almost at a record high, an all-time record high. And it's difficult to know how either can go much, much higher. But as we look at the situation, we see also that the US has adopted a very aggressive fiscal policy, cutting of the corporate tax rate from 35 to 21%. Many expect to trigger a great investment boom. An investment boom, big increase in number of jobs because the labor market's getting tighter and tighter, therefore an increase in wages, therefore an increase in inflation, and therefore higher interest rates. I wonder how much that, in fact, is going to be the case. My view is that about half of the tax gain that corporations make from this new tax policy will go to share buybacks. Another 20% I'm expecting to go to increased dividends. So that's money that will go right back to the shareholders. And as we know in America, 84% of all the shares are owned only by 10% of the population. So that 10% will get wealthier. It's not sure that they're going to spend a lot more on consumption, however. The management of companies will get wealthier. It's not sure how much of that will come down to the man and woman in the street. I think only about 15% of the tax windfall gain to corporations will go to capital investment, which is much less, I think, than most people are expecting. And I think only about 15%, or maybe even a little less, will go into increased wages. So as a result, I'm sort of thinking that US consumption, consumer spending, is probably pretty close to a peak today. And consumer sentiment and small business sentiment probably doesn't get much stronger. The central bank, of course, is polarized on inflation. But in the last wage numbers, real wages were going up at less than 1%. Core inflation is still below the Fed target of 2%. So my view is that the Fed wants to increase rates, will increase rates, but it's not going to be that much and that quick. So I'm looking for another rate increase next month, and then 2 more rate increases later this year. One of the problems on the interest rate side is that there's a lot of new debt that's going to come on the market this year and next. The tax policies will lead to, over a decade, an increase in the US debt by $1.5 trillion, and so they're going to have to start financing that from this year. Number 2, the Fed balance sheet will start to shrink, which means rather than taking bonds out of the market, the Fed is going to be putting bonds back into the market. And corporations are going to, I believe, take advantage of the current interest rate environment before rates go higher to issue many more bonds. So although the Fed probably doesn't increase rates as aggressively as many people expect, at least in my view, we are going to see, I think, upward pressure on interest rates as we move through the year. The really interesting thing about interest rates is that interest rates started falling in the US in 1980. And we've had a bull market in bonds as interest rates have come down and down and down
for 37 years. That means if you joined the financial industry in America, let's say you were 22 or 23 in 1980, today you're 59 or 60, and you've never seen a bear market for bonds. It means we have two generations of people in the financial sector in America who've never seen a bear market in bonds, wouldn't recognize a bear market if they fell over it. And as a result, I think people will tend to react far too slowly to the new interest rate environment and the new monetary environment than they would, because they've been conditioned that interest rates go only in one direction, which has been the case for almost 4 decades. You can see that, for example, in some countries, Canada, Australia, Sweden, even in Korea, housing prices have been financed with ultra-low mortgage rates for many years now. You can see that in the low yield on junk bonds, how people haven't prepared for a more problematic interest rate future. You can see it in the shale oil industry, which is really driven by very low-cost money. Will shale continue to produce as much new energy when interest rates go up? I doubt it. So maybe you should think through the scenario. Imagine you're in 2020 and US 10-year bonds are at 4% or 5% or 6%. What would be the implications for the economy and the financial sector? And maybe that's a question we can come back to discuss during discussion later. Korea obviously will have to respond, because if you don't respond, what's going to happen to your currency? And as I told you, the Trump administration puts everything together. So when it's discussing trade, it isn't just going to be discussing steel and aluminum, it's going to discuss foreign exchange rates as well. It's going to discuss strategic issues as well. Secondly, because you've had a big boom in consumer spending and in house prices in Korea, my view would be that you should react a little bit sooner rather than a little bit later, and increase macroprudential controls, and also prepare for a more challenging, if you're a corporation or you've got a mortgage to finance, prepare for a more challenging interest rate environment during the period ahead. Let me move now to trade. The Trump government really is focused on 4 economic issues, right? Lower taxes, which is great for business, and everyone's happy with that in business. Deregulation. Again, people in business are very happy with deregulation, and that's happening in the energy sector, the financial sector. You maybe saw that overnight the US Senate moved relaxation of Dodd-Frank, the constraints on the regulatory structure of the banking sector, to relax them somewhat. And I think that'll be a big focus as we move ahead. So they're the things investors and business people like. What they don't like so much is the US policies on immigration, which perhaps we could talk about in more detail later, and on trade. Well, we see that the US official unemployment rate is 4.1%. The broader measure of unemployment is still close to 8%. Many companies have trouble getting skilled workers, but it's still the case that there are lots of people who haven't really yet participated in this bounce, and Trump is focused on these people. On trade, first, the US decides not to be part of TPP, and I would expect that under Trump, the US will never join TPP. The agreement that's been signed has 27 of the issues that the US wanted in that agreement were stripped out of it, and there's some new issues introduced that the US won't like. The Canadians put in protectionism of cultural sector and so on. So TPP, some people still hope the US will be part of it. I think that's not going to happen under Trump. Secondly, you've seen
We've started a renegotiation of NAFTA. After 6 months, they've agreed on 6 of the 30 chapters. And the big issue is one of dispute resolution, and the current administration is very much against what's in the NAFTA agreement now. And the Canadians and Mexicans want an even stronger dispute resolution section. So that's a big blockage. You see Trump attacking almost every week WTO. He is apparently very unhappy with the Korea-US free trade agreement. You've seen how he's been using, how the US government is using CFIUS. That is the committee that looks at foreign investment in the US. They're using that more aggressively. You saw perhaps just the last 24 hours that a big deal has been blocked that was initiated by a company in Singapore. It's easy to score points on trade when you're talking about Trump. His ideas seem to be completely out of date, or remind us of a time when people did practice aggressive trade protectionism, and we know where that led to us in the 1930s. But it's less difficult, it's less easy to score points on the father of free trade, David Ricardo. Ricardo wrote of his theory, he said it's a pretty and polite theory, but it's very unlikely to be ever applied in practice. He wrote, because my theory supposes the free flow of capital and labor. Well, we don't have the free flow of capital and labor. In fact, the free flow of labor is one of the issues, and free flow of capital are two of the issues that Trump is indeed focused on. The issue with free trade is who benefits from it and who doesn't. And Trump is focused on the people who don't. That's his constituency. And if you think of it, that constituency got him elected. And whatever happens, whatever he seems to do, that constituency remains very solid in support of him. We've seen these announcements on steel and aluminum. We've seen now that he's threatened to put a tax on car imports from Europe. We see that a package of strong measures is coming out in the next few days with regard to China. We saw during the Davos World Economic Forum meetings that the Treasury Secretary started talking down the dollar. So whatever happens short term, it's going to be very bumpy. It's going to be a little bit unpredictable. Canada and Mexico have been given an exemption to the steel and aluminum tariffs. The U.S. says because they're allies. Well, the U.S. has a lot of allies, and probably one ally no more important at the moment is right here in South Korea. The reality is, for the exemption the Canadians got, I think when the U.S. started talking with the Canadians about this, the U.S. negotiators didn't realize that the U.S. had a surplus in steel with the Canadians. Canadians import more U.S. steel than they export steel. So the Canadian Prime Minister said, you do what you want. If you impose a tariff, we're going to impose exactly the same tariff to offset your tariff, and because you have a surplus with us, it's going to cost you more money than it costs us. You decide. And so they dropped the tariff on the Canadians. I think the long-term situation with regard to protectionism in the U.S. is that these policies are not sustainable. The U.S. is addicted to cheap capital. It's addicted to cheap goods and products which are financed by other people. With the fiscal policy that's adopted, the U.S. twin deficits are going to explode. And in other words, the trade balance is going to get substantially weaker.
If you think about it, stock ownership is concentrated in a few hands in the U.S. Company management gets paid with stocks and options largely. These people have no interest in these policies. The U.S. does not have a leadership and a political system that allows a sustained effort, as it would take to completely restructure the U.S. economy away from its current structure. I mean, this isn't China. We've seen in the last 10 days in the policy meetings in China, targets for 2020, 2025, 2035, 2049. Trump thinks of today. Let me look after today, tomorrow will look after itself. So I think that the U.S. policies are largely unsustainable and could only really be put in place if the U.S. were to go through a very long and deep recession of completely changing its economy. And I think that that's never going to happen. 2019, let me say in conclusion, is going to be a very big year. Last night, there were elections, a by-election in Pennsylvania, a seat that Trump won by by 19% of the vote during the election last year. It looks like the Republicans have lost that seat. That's a major blow to the Trump administration. If the midterm elections next November lead to the Republicans losing control of Congress and perhaps control of the Senate, then I think these trade issues will go away quite quickly, and 2019 will be focused largely on attempts to impeach Trump. If, however, the Republicans maintain control of Congress in 2018 and of the Senate, then I think 2019 and 20 will continue to be very difficult years on the trade front with the United States. So you've got to watch this very carefully. You've got to argue your case really strongly. You've got to expect that everything's going to be mixed together and thrown on the table at you. And you've got to, I think, also work with state governors, with companies who are your colleagues and clients, and work people up and down the bureaucracy and in the Congress. But at the end of the day, as Trump says, I make the policy, and he's the one you have to deal with. Thank you. 네, 감사합니다. 커티스 부회장께서는 그 미국 금리가 그렇게 빨리 오르는데 우리가 예상하는 대로 4번 정도 오르기는 좀 어렵지 않느냐, 미국 경제의 상황을 볼 때. 그래서 한 3번 정도 미국이 금리를 높일 걸로 그렇게 예상하고 계셨고, 또 미국 금리 인상이 우리나라 경제에는 상당히 큰 영향을 미칠 가능성이 높다, 이런 그 전망을 해주셨습니다. 그리고 통상 정책에 대해서도 미국 경제를 살리기 위해서 이런 그 보호무역 정책은 바람직하지는 않은데 좀 더 장기적인 관점에서 미국 경제를 살릴 수 있는 정책이 필요하다, 이런 말씀을 해주셨습니다. 다음은 오정근 교수님께서 그 발표를 해주시겠습니다. 네, 반갑습니다. 우리나라에는 지금 중국만 해도 힘든데 미국까지도 한국을 힘들게 하고 있는 것 같습니다. 미국의 통화 정책과 미국의 통상 정책의 충격이 굉장히 크다고 생각합니다. 일단은 그 미국의 통화 정책에 대해서 한번 살펴보고, 그다음 미국의 보호무역주의 정책에 대해서 한번 논의를 해보도록 하겠습니다. 여기 보면 그림에 나와 있지만은 원달러 환율이 최근 들어서 원화가 철상이 되고 있는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2014년 중반 이후에 버냉키 테이프 텐트럼이라고 해서 버냉키가 이제 2008년부터 계속되었던 미국의 양적 완화를 중단할 때가 되었다라고 발음을 하면서 원달러 환율이 일시적으로 올라가기도 했습니다만은 2017년에 16년에 1200
이거를 정점으로 해서 떨어지기 시작해서 최근에 계속적으로 원화 가치가 절상되고 특히 트럼프 행정부 취임 들어서 원화 가치가 계속 절상이 되고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다. 지금 현재 보면은 이것이 이제 우리나라가 미국이 금리를 올릴 때 당연히 미국이 금리를 올리면 달러 가치가 절상이 돼야 되는데 달러 가치가 약세가 된 경우가 2번 있었어요. 제가 이 케이스를 그림으로 그려놓은 건데요. 이런 겁니다. 여기 보면은 플라자 합의 이후에도 이런 적이 있습니다. 미국의 금리를 여기 지금 금리죠. 금리를 올리는데 달러 인덱스는 떨어지면 달러가 약세가 되는 거예요. 그런데 금리를 올리는데 달러가 약세가 된 적이 있습니다. 또 반면에 9.11 테러 이후에도 금리를 올리는데 달러가 약세가 됐습니다. 9.11 테러 이후에는 그 당시에 이제 그 G7 국가들이 미국의 9.11 테러로 굉장한 타격을 입었기 때문에 미국 경제를 회복시키자는 그런 그 합의를 본 적이 있습니다. 그래서 합의를 봐서 달러 약세를 G7 주요국가들이 이제 위안 시장의 협조 개입을 해서 달러 약세를 가져간 적이 있습니다. 그러면 이번에도 금리를 올리기 시작하고 하는데 달러 약세가 될 거냐 안 될 거냐 하는 그런 아까 우리가 원달러 공화지만 지금 달러 약세고 오히려 원화 강세를 보이고 있는 이런 모습을 계속 될 것인가 하는 것이 지금 굉장히 중요한 과제입니다. 사실은 이거 굉장히 어려운 문제인데 과거에는 그런 것이 2번 있었지만 지금은 단순히 미국이 금리만 올리는 게 아니고 또 한 가지 중요한 변수가 있는데 과거와는 달리 많이 풀린 돈을 환수하는 작업을 하고 있습니다. 미국의 돈이 그동안에 2008년 글로벌 금융위기 때 미국의 보는 통화약 9천억 달러 정도였는데 지금은 4조 달러가 넘거든요. 한마디로 3조 달러가 넘는 돈을 한 3년 정도에 걸쳐서 회수를 해야 되는 상황입니다. 그렇지 않으면 미국에 버블이 생기기 때문에 근데 문제는 그 3, 4조 풀렸던 돈들이 상당수가 아마 그 절반 정도가 동아시아적으로 흘러 들어왔습니다. 그래서 미국에서 돈을 금리를 올리면서 통화까지 환수할 경우에 가장 충격을 받을 지역이 어디냐? 동아시아입니다. 여기는 이제 원달러하고 그런데 그 정도가 다릅니다. 이것이 이제 보면은 원화가 굉장히 가파르게 절상이 되는 데 비해서 엔화 절상폭은 굉장히 적습니다. 이것이 이제 문제인데요. 우리나라가 트럼프 행정부 들어서도 원화의 절상은 갚았는데 엔화의 절상은 그리 갚하지 않습니다. 우리가 잘 알지만 뭐 아베는 트럼프와 외교를 잘하는 걸로 소문이 나였습니다. 아베가 당선되자마자 당선자 시절에 벌써 트럼프가 좋아하는 골프채를 들고 미국에 트럼프 사저를 찾아간 적이 있었고 2번째 정도 정상회담하고 돌아와서 아베가 일본 의회에 보고한 말이 기억납니다. 미국 정부가 일본의 통화정책을 이해하고 있다고 판단되었다고 얘기했습니다. 그 얘기는 뭐냐면 일본이 양적 완화 정책을 하고 엔화 약세 정책을 하더라도 미국이 용인해 줄 것이라는 그런 얘기거든요. 그런 것을 어느 정도 의견을 같이 했다 그런 얘기죠. 2번째 정상회담은 캠프 데이비스 한장에서 트럼프와 아베가 하루 종일 골프를 치면서 서로 의견 나눈 것이 바로 그런 내용입니다. 일본 아베의 외교는 우리가 뭐 정말 대단합니다. 자, 그 결과가 어찌 됐냐면 원엔 환율이 떨어집니다. 계속 이 원엔 환율 떨어지면 우리나라 수출은 일본 상품과 굉장히 경합 관계가 많기 때문에 언제나 원엔 환율 하락은 수출 감소를 가져옵니다. 작년에 우리가 감소를 가져와요. 여기 원엔 환율 하락과 수출 감소인데요. 작년에 우리가 반도체 전 세계 모바일 폰이 고급 사양으로 바뀌면서 모바일 폰에 들어가는 D램 반도체 수요가 급등하면서 그리고 가격도 급등하면서 수출이 올라간 걸 빼고는 계속 수출이 2012년부터 사실은 증거의 마이너스를 기록해 왔습니다. 이거는 제가 이제 그 불황행 흑자라고 하는 건데 경상수 흑자를 많이 내서 뭐 대단합니다. 그런데 이것이 수출이 잘 돼서 여기 보면 수출이 잘 된 게 아니고 수출은 마이너스를 기록하는데도 수입이 더 큰 폭으로 마이너스를 기록해요. 성장률이 낮기 때문에 수입이 더 큰 폭으로 마이너스를 기록해요. 우리나라 성장하려면 원자재나 중간재를 거의 대부분 수입하기 때문에 성장률이 낮으면 투자가 안 되고 투자가 안 되면 수입 증가율이 낮아서 수출 증가율도 마이너스인데
경상수지가 1,000억 달러 흑자를 기록한 적이 있습니다. 그 경상수 흑자가 1,000억 달러 굉장히 좋은 게 아니에요. 왜냐하면 이것이 원화 절상 요인이 되거든요. 이게 성장률이 낮으면서 수입이 안 돼서 수출도 마이너스인데 1,000억 달러, 900억 달러 흑자를 기록하는 이런 모습을 보이는 것을 우리가 불황의 흑자라고 합니다. 이 불황의 흑자가 우리나라 경제가 얼마나 병들어 있는가를 나타내주고 있는 표시입니다. 이것 때문에 오히려 원화가 질성 압력만 계속 받고 있는 거죠. 자, 그래서 우리나라는 지금 현재 뭐 경상수 흑자가 뭐 800, 900억 달러고 뭐 그렇게 얘기하지만 제조업 가동률이 수출이 안 되기 때문에 지난번에 반도체 특수를 배우면 안 되기 때문에 거의 71%가 떨어졌어요. 제조업 가동률이 계속 2011년 정점으로 떨어집니다. 굉장히 심각한 상황입니다. 지금 청년 일자리 없는 이거예요. 일자리 아무리 뭐 일자리 1년에 2번, 3번씩 대책을 내놔도 가동률이 71%로 그러면 굉장히 위험한 상황입니다. 이걸 좀 더 길게 한번 보면은 시계를 보면은 이게 안 넘어가죠. 시계를 보면 이렇습니다. 이게 주 가동률이 이 정도 돼야 돼요. 본래 가동률이 평균 가동률이 80한 1, 2%가 정상입니다. 근데 이게 떨어지는 것은 거의 위기 수준을 제외하고는 제일 낮은 거예요. 굉장히 지금 위험한 상황입니다. 굉장히 안 좋다는 얘기죠. 이런 일이 어디서 있냐면 반도체 특수에 가려가지고 착시 현상으로 다른 경제 대책을 소홀히 하면 우리 경제가 얼마나 반도체 특수와 거칠 때 얼마나 위험할 것인가를 나타내주고 있습니다. 95년, 6년에도 똑같은 현상이 발생을 했고요. 그때 경제가 좋은 줄 알고 방만하다가 2097년에 위기를 당한 적이 있습니다. 그래서 경기가 이 비즈니스 사이클인데 경기 회복이 안 되고 있습니다. 여기에 이제 상한선, 하한선인데 상한선 계속 장기로 올라가고 있지는 못합니다. 좀 더 길게 보면은 좀 계속 지금 이게 반등이 안 됩니다. 지금 본래 한 100 이 정도까지 가야 되는데 이게 계속 101주에 머무르고 경제가 그만 성장 동력이 회복 동력이 상실되고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 이거 어디를 저렇게 해야 되나? 근데 이제 그래서 원화가 그러면 1인 속에서 원화가 왜 절상되냐? 첫 번째로 돈이 많이 들어오고 있습니다. 돈이 많이 들어오죠. 아까 돈 들어온 이유는 불황행 흑자에다가 금융경영에서 자본이 들어오기 때문에 그렇습니다. 우리나라 자본시장은 외국인들의 ATM이라는 이미 잘 알고 있습니다. 외국인들이 거의 절반 이상을 한 30-40% 차지하는 데다가 실제 주식시장에서 거래되는 금액의 한 70%가 외국인 차지하면서 외국인 적당히 들어와서 원화를 절상시키고 주가도 올렸다가 다시 빠져나갑니다. 그러면 환차익과 주가 상승률을 같이 이익을 보는 거죠. 한 15% 정도 내외의 이익을 보고 나면 또 빠져나갔다가 다시 또 들어오면서 주가를 올리고 원화 절상 가치를 절상시켜서 이익을 봅니다. 이게 외국인들의 한국 시장을 가지고 노는 거죠. 외국인들 투자 수익률은 원화 가치 절상률 플러스 주가 상승률이에요. 그것을 적당 수준까지 되면은 어느 정도 되면 원화 가치가 너무 절상되면은 한국이 이거 수출 여건을 고려해서 감내할 수 없을 거다라고 판단되면 자기들이 나갑니다. 원화 절상되면 환차 손이 발생하니까 나가게 되죠. 이런 일이 계속 반복되고 있습니다. 자, 두 번째로는 미국의 환율 보고서 때문에 우리나라 원화가 절상됨에도 불구하고 환율 정책 운용에 운신폭이 좁습니다. 계속적으로 우리가 미 정부 환율 보고서에서 한국이 관찰 대상국으로 지정되면서 이게 1년에 2번 나오기 때문에 4월과 10월에 2번 나오기 때문에 거의 그 전에 우리가 해오던 스무딩 오퍼레이션이라고 미세 조정도 지금 하기 힘든 상황이 이르렀습니다. 세 번째가 이게 미국의 아메리카 퍼스트 US 정책인데 아메리카 퍼스트 정책 때문에 금리가 올라가는데도 이게 달러 지수인데요. 달러 지수는 하락하면 얘는 하락한다는 원화가 달러가 약세를 보여요. 달러 지수는 하락하면 약세가 되는 거예요. 금리가 올라가면 정상적으로 미국의 달러 가치가 올라가야 되는데 달러 가치가 이렇게 되고 있습니다. 한마디로 미국도 외환시장 정책을 시장에 맡겨두고 있지 않다는 얘기예요. 금리가 올라가는데 그 나라 통화 가치가 절하된다는 것은 시장 기능에 의해서 있을 수가 없는 얘기예요. 그 다음에 이제 또 한 가지 중요한 미국이 대미 흑자에 대해서 통화 철상 압력을 계속 가하고 있습니다. 그 대표적인 게 2015년에 미상하 양원을 통과한 그래서 2016년부터 적용된 세무역 촉진법입니다. 베네스 해치 케이프 법안이라고 하는 건데 BH 법안인데 이것이
이것 때문에 연이회 주요 교역 대상국의 환율 정책을 검토해서 보고서를 내고 의심국가에 대해서는 제재를 가합니다. 세 가지 기준을 정해서 대미 흑자가 200억 달러 이상, 그 나라 경상수지가 GDP 3% 이상, 12개월 동안 외환시장 개입을 GDP 2% 이상 한 나라에 대해서 여기에 2개가 저촉되면 감시 대상국, 3개가 저촉되면 제재 대상국으로 합니다. 우리나라는 언제나 이것이 시작된 이후에 2016년 4월, 16년 10월, 2017년 4월, 17년 10월 계속 우리나라는 환율 감시 대상국에 포함되어 있습니다. 작년 같은 경우는 220억 달러, 미국 기준에 의하면은 흑자를 보인 것이 큰 원인이었습니다. 사실은 여기 보면 알지만 미국은 대개 1년에 한 7천억 불 정도 적자를 내는 국가예요. 그런데 중국이 3,500억 불, 일본이 690억 불, 독일이 630억 불 정도 내고 한국은 220억 불 정도 냅니다. 그런데 지금 문제는 뭐냐면 중국은 우선 일본을 보면 일본은 690억 불 대미 흑자를 내지만 아까도 아베가 얘기한 것처럼 일본은 미국이 가장 중요하게 생각하는 아시아 지역의 맹방이기 때문에 어느 정도 용인을 합니다. 그 용인 덕분에 일본은 지금 난리가 났습니다. 2012년부터 계속 엔화 약세를 기록하면서 일본 경기가 회복되면 지금 일본은 사람이 없어서 난립니다. 아베노믹스 할 때 많은 사람들이 실패할 거라 얘기했지만 대단히 성공을 했습니다. 엔화 약세를 가지고 법인세를 낮추고 하면서요. 그다음에 독일은 630억 불 흑자를 내지만 독일은 어쩔 수 없습니다. 독일은 유로화를 쓰기 때문에 유로화를 절상시키면은 유로화를 같이 사용하고 있는 남유럽 국가들이 다시 위기에 들어가기 때문에 독일에 대해서는 압력을 가할 수가 없습니다. 그럼 남은 게 중국과 한국이죠. 지금 바로 그것이 문제입니다. 중국은 워낙 큰 나라라서 미국이 압력을 가하는데 같이 보복을 합니다. 가능성이 있죠. 그러니까 결국은 보복도 못하는 한국은 220억 달러 흑자를 내면서 새우 등 터지는 격이 되는 꼴이 되고 있습니다. 지금 벌써. 바로 지금 그 한국은 고래사업하면 새우 등 터지는 꼴이 되고 있습니다. 이런 일이 언제 있었느냐면은 이런 일이 80년대에 있었습니다. 80년대에는 미국의 통상 정책의 타겟이 일본이었어요. 일본이 굉장한 흑자를 누렸죠. 80년대 일본이 얼마나 흑자를 누렸느냐? 일본이 경제 흑자를 누리면서 일본이 곧 미국을 추월할 거라 이런 얘기 많이 나왔었습니다. 그런데 80년대 일본을 그래서 나온 게 슈퍼 300일조가 나와가지고 일본을 타겟으로 계속 엔화 절상 압력을 가하면서 여기에 이번에 중국 할 때 한국을 낀 것처럼 또 한국을 꼈습니다. 그런데 한국은 그 당시에 계속 적자를 내다가 경제개발 이후에 계속 적자를 내고, 왜냐하면 경제개발 한다는 게 뭐 해외에서 비싼 원자재 사와가지고 물건 팔아서 해외 파는데 가난한 국가가 물건 팔 때 제값 받기 힘들죠. 중진국이 된다는 게 제값을 받기 시작한다는 거. 우리나라가 처음으로 86년에 62년 경제개발 계획 시작했는데 86년에 처음으로 흑자를 냈어요. 물론 3조여까지 있었지만 이 얘기는 24년 만에 한국이 물건에 제값 받기 시작했다는 얘기인데, 이거 공교롭게 이때 미국의 압력이 있어가지고 원화 가치가 절상되면서 그만 적자로 돌아섰습니다. 90년부터. 참 안타까운 4년 정도 흑자만 유지되고 적자로 돌아서 그 적자가 심해지면서 결국은 위기까지 간 거예요. 안타까운 일인데 지금 문제는 중국에 대한 압력, 이번에는 중국과 한국을 또 한 패키지로 보고 있어요. 이거 정말 굉장히 큰 문제인데요. 중국과 한국이 일본어 한 패가 돼야 되는데 되면은 좀 압력이 덜할 텐데 아베를 일본을 미국의 아시아의 맹방으로 보니까 한국도 같이 맹방으로 본다면 압력이 덜할 텐데 이번에는 중국 같이 편에 넣는 바람에 다시 80년대 일이 재현될 가능성이 커지고 있습니다. 자, 이게 아까 슈퍼 300일조 발동 때문에 그런데 4년간만 흑자하고 나머지 다시 적자가 돌아섰습니다. 환율이 이만큼 떨어졌죠. 이때 가장 큰 일이 뭐냐면 우리나라가 대미 환율 협상이었어요. 그 당시에 외교통상부가 관장하고 있었는데 뭐 그냥 해마다 1년에 몇 번씩 미국의 대표단이 오기 때문에 환율 방어에 급급하고 그때 공무원들 정말 고생을 많이 하면서 결과적으로 환율 방어가 안 되죠. 계속 목표치를 내놓으라고 하니 어떡합니까? 자, 그게 슈퍼 300일조입니다. 자, 그 다음에 두 번째 문제가 다시 금융위기가 올 가능성이 있다는 얘기예요. 계속적으로 언제나 위기는
그 나라 통화 가치가 고평가에서 시작됩니다. 고평가되면은 지금 우리가 고평가되고 있는 거죠. 고평가되면은 수출이 감소하고, 그러면 가동률 지금 71%인데 가동률 50%로 떨어져 봐요. 위기 오는 거죠. 그러면 가동률 떨어지면은 금융 부실이 증가하고, 그 금융 부실이 많아지면 금융 위기 오는 거죠. 이것이 굉장히 큰 문제입니다. 지금 우리나라가 원화 가치가 고평가되고 있지만 어느 순간 이것이 수출 감소로 이어지면서 제가 보기에는 지금 반도체 가격 동향이 굉장히 중요합니다. 그런 문제가 생기면 이런 일이 가동률이 떨어지면서 금융 부실이, 지금 금융 부실이 증가하는데도 지금 얼마 전 하더라도, 재작년 하더라도 기업 구조 조정이 중요한 이슈인데 지금은 기업 구조 조정 말은 쑥 들어갔습니다. 일자리 창출 정책에 어긋난다고 그래가지고 계속 기업들은 골마가고 있고 금융 부실은 골마가고 있습니다. 이것들이 모여지면 위기가 올 수밖에 없죠. 게다가 미국의 통화 정책이 정상화가 시작되면, 정상화라는 금리 인상과 통화 환수가 같이 일어나는 건데 시작되면은 들어오던 자본들이 서든 스탑 갑자기 중단되거나 나갈 가능성이 있습니다. 그러다면 외환위기가 오는 거죠. 상당히 저는 만만치 않은 상황이 전개되고 있다고 보여집니다. 자, 그 다음에 이렇게 그래서 이거 제가 그림을 그려놓은 건데, 언제나 미국 금리 인상 다음에 위기가 왔습니다. 97년 위기 때도 94년부터 5년까지 미국 금리 인상이 있을 거예요. 2008년 위기 때도 2005년 6년에 미국 금리 인상이 있습니다. 이번에는 미국 금리 인상이 있는데 위기가 안 올까? 97년과 2008년보다 지금 경제 구조가 건실할까? 장담하기 힘든 상황입니다. 지금은 더 국내 경제 여건과 정치 여건이 더 어려운 상황으로 가고 있습니다. 자, 그 다음에 미국의 보호무역주의가 이제 큰 문제인데요. 이 보호무역주의가 이겁니다. 미국에서 보호무역주의는 미국 경제 회복이 되면서 금리 상승이 되고, 미국에서 또 국채금리가 상승합니다. 감세와 이런 것 때문에. 그럼 달러 강세가 돼요. 달러 강세가 되니까 수출이 안 되니까 보호무역주의가 대두된 거죠. 또 달러 강세가 되니까 대미 흑자구의 통화가치를 압력하는 거죠. 이것들이 지금 반복되고 있는 거죠. 자, 그러면은 어떤 문제를 유발할까? 지금 가장 중요한 것은 미국의 무역 통상 정책이 패러다임이 바뀌고 있다는 걸 이해를 해야 됩니다. 우리가 그걸 이해를 못하고 자꾸 대응을 하냐 그러는데, 첫 번째 패러다임이 바뀐 것이 미국은 자유무역이 아니고 공정무역주의를 주장하고 있다는 거예요. 페어 트레이드라고 그래요. 공정무역주의라는 게 뭐냐면 트럼프 대통령 취임 후 직후에 얘기했던 건데, 자유무역보다는 공정무역이 중요하다. 공정무역, 미국의 자국 수출기업의 공평한 기회가 보장되지 않거나 무역으로 미국의 불리한 결과가 발생하면 불공정무역을 간주합니다. 이 불공정무역은 미국이 공정하다고 하면은 상호주의에 의존한 건데, 공정하다고 간주되면은 자유무역을 가지만 공정하지 않다고 간주하면 보호무역을 간다는 거예요. 지금 미국은 한국에 대해서는 공정하지 않다고 보고 있는 거예요. 이것이 우리가 이를 문제를 이해하고 우리가 대미 무역이 공정하게 하고 있다, 220억 달러 정도 흑자는 불공정이 아니다는 걸 우리가 이해를 시켜야 되는데 이해를 지금 못 시키고 있단 말이에요. 그런 분이 문제고, 두 번째로 나오는 것이 미국은 뭐가 문제냐면은 지금 이게 계속 좀 작동이 잘 안 되는 것 같아요. 지금 미국의 제일 큰 문제는 뭐냐면 지금 문제가 뭐냐면 이거예요. 이게 좀 작동이 계속 안 돼가지고 시간이 쌍무무역주의예요. 그동안에 우리가 WTO 이후에 계속 보호무역주의를 다자간 협상을 해왔거든요. 그런데 미국은 다자간 협상에 우리가 알지만 TPP 탈 때, 납타, 한미협대 전부 쌍무무역주의를 간단 말이에요. 그러니까 쌍무무역주의는 당연히 큰 나라가 덕을 보는 거죠. 그런 문제가 있습니다. 그래서 미국은 근데 문제 포인트 옛날에 보면은 요게 옛날 역사를 우리가 한번 보는 건데 1차 대전 이후에 자유무역주의, 그 다음에 인터워 1차, 2차 대전 기간에 보호무역주의, 그리고 2차 대전이 왔습니다. 국제무역면에서도 자본투자면에서도 그전에는 자본투자 증가했다가 인터워 1차, 2차 대전 기간 중에 인터워 피리어드에 획기적으로 줄어들었습니다. 그게 2차 대전이 왔죠.
2차 대전이 오면서 많은 사람들이 이거 안 되겠다 해가지고 다시 자유무역주의로 돌아서면서 무역이 증진되면서 세계 경제가 호황을 이뤘습니다. 그럼 지금 다시 보호무역주의로 들었으면 끝이 어떻게 될 것인가? 세계 역사가 어떻게 될 것인가? 하는 것을 굉장히 많이 두려움이 굉장히 두려운 시기가 다가오고 있습니다. 이거는 제가 이걸 좀 말로 설명해 놓은 건데요. 1870년부터 그 1914년까지 세계화가 되었다가 그때는 굉장히 세계 경제에 비약적 발전을 했는데요. 그 다음에 대반전이 있었습니다. 1914년부터 29년까지 대반전 기간 동안에는 세계무역과 자본유동이 줄어들면서 마침내 대공황이 왔습니다. 지금 다시 그것이 온 다음에 두 번째 세계화가 있었는데 지금 다시 이번에 보호무역주의가 되고 있습니다. 그럼 우리가 어떻게 해야 될까 하는 건데 제가 한 가지만 얘기하고 끝내겠습니다. 이게 제 작동이 계속 안 돼. 이건데 그럼 왜 미국의 환율 통상압력이 거세지고 있나? 이거는 이 문제입니다. 동북아 정세와 관련이 있습니다. 예를 들면 미국과 중국과 한국, 북한 이 관련이 있죠. 여기에서 한미 관계가 문제입니다. 한미 관계가 일본하고 다르게 보는데 문제가 미국과 한국 관계, 신뢰 관계가 지금 회복이 안 되고 있다는 얘기예요. 그것이 뭐냐면 미국은 북한에 대해서 핵 포기를 압박을 하고 한국도 북한에 대해서 핵 위협에 대해서 대응책을 하는데 이 핵 포기 압박과 한국의 대북 압박 정책이 관해서 한국과 미국 간에 신뢰가 회복이 안 되면서 통상 환율 압력이 심해졌습니다. 예를 하나 들면은 이번에 철강 관세를 매긴 거 25% 매긴 것의 법률 근거가 뭐냐? 미국 통상법 232조인데 미국 통상법 232조는 냉전 시대에 만들어진 법이에요. 한마디로 미국 안보에 위협이 되기 때문에 무역 제재를 가하는 거거든요. 한국의 철강 수출이 미국에 수출이 되면은 미국 안보에 위협이 된다고 판단한 겁니다. 이거는 완전히 안보와 경제를 분리하지. 자꾸 우리나라에서 어떤 안보와 경제는 분리되는 문제다 얘기하는데 미국이 그렇게 보고 있지 않다는 거예요. 232조를 동원했다는 걸 굉장히 유의해서 봐야 되고 거기에는 232조를 동원한 데는 한미관계 신뢰 문제가 있다는 거. 이 문제가 해결이 안 되면 한미관계 환율 통상 문제 해결이 안 되고 마침내 그 결과는 한국 경제에 엄청난 문제를 가져올 것이라는 거. 이걸 제가 말씀드리고 끝내겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 오 박사님께서는 그 미국의 금리 인상과 통상 압력이 높아질 경우에 한국 경제에 어떤 영향을 미치느냐 하는 것을 아주 잘 정리를 해주신 것 같습니다. 특히 이제 미국의 금리 인상이 우리나라 환율에 영향을 미쳐서 결과적으로 이제 금융 위기나 외환 위기의 가능성을 배제할 수 없다. 그래서 상당히 우려되는 상황이다 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 다음은 이화여대 홍기석 교수님께서 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 그 오디언스를 보면 굉장히 다양한 분들이 계신 것 같습니다. 대학생분도 많이 계시고 또 제 은사님도 계시고 그래서 어떤 식으로 얘기를 드려야 될지 잘 모르겠는데 일단 좀 원론적인 얘기부터 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 통화정책 이제 지금 오늘 주제가 이제 미국의 금리 정책과 통상 정책에 따라서 이제 우리나라에 어떤 함의가 있을 것이냐 이제 그게 주제인 것 같습니다. 그래서 먼저 통화 정책 말씀을 먼저 드리고 그 다음에 무역 통상 정책 말씀을 드리겠습니다. 그 이제 네. 이제 통화 정책과 금융 안정이라고 이제 첫 번째 제목을 잡았는데. 이제 금융 안정이 최근에 이제 우리나라에서 특히 중요하다는 말씀을 먼저 드리고 싶습니다. 최근에 한국 경제를 대표할 수 있는 키워드라 그러면 뭐 저성장, 고령화 이런 게 아닐까 싶습니다. 그러면서 또 한 가지 특징이 이제 고령화와 물론 밀접한 관계가 있긴 한데 이제
자본 축적이 많이 이루어졌다 한국에서. 그러니까 노동에 비해서 자본의 크기가 상당히 많아졌다. 이제 고령화 은퇴하신 분들 생각해 보면 그분들은 노동은 더 이상 하지 않지만 그동안 모아둔 자산은 많이 있는 분들이죠. 근데 그런 분들이 많아지면은 우리 경제 전체적으로 볼 때 노동력에 비해서 자본이 많아지는 이제 그런 상태가 되겠습니다. 그러다 보니까 경제 규모에 비해서 이제 상당히 금융시장 규모가 확대가 되는 그런 상태고요. 그래서 금융시장의 안정이라는 것이 굉장히 우리 국민들한테 우리 경제에 있어서 굉장히 중요한 역할을 중요한 의미를 가지게 되었다는 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 다음에 이제 통화정책이라는 것이 통화정책과 금융정책을 이렇게 뭐 따로 말씀드리자면은 통화정책은 이제 한국은행에서 맡아서 하는 것이고 통화정책의 가장 기본적인 목적은 물가 안정 그리고 생산 안정이 되겠습니다. 그래서 혹시 경제학 수업을 들으신 분 중에 테일러 준칙 뭐 이런 거 아마 아시는 분도 계실 텐데 중앙은행이 금리를 결정할 때는 기본적으로 물가와 생산 경기를 생각해서 이제 금리를 정하게 됩니다. 그런데 금융시장 안정은 물론 한국은행에서 중앙은행에서도 수단이 전혀 없는 것은 아니고 또 실제로 고려도 하지만 통상적으로 미시 건전성이나 거시 건전성이나 그러니까 개별 은행의 어떤 건전성을 유지하기 위한 규제나 은행 시스템, 금융 시스템 전체의 거시 건전성을 유지하기 위한 그런 규제들을 통해서 금융시장의 안정을 이제 일반적으로 도모를 합니다. 그래서 뭐 거칠게 말씀을 드리자면 통화정책은 물가 안정과 생산 안정에 주력을 하고 금융시장의 안정은 거시 건전성, 미시 건전성 규제, 금융 감독을 통해서 따로 이렇게 도모를 하는 그런 식의 약간 이분적인 체제가 있는데, 그런데 우리가 이제 과거 경험을 보면 이런 그 미시 건전성, 거시 건전성 규제만으로 금융시장 안정이 이제 확보가 안 되는 경우들이 있었습니다. 그래서 우리가 뭐 경제 위기도 몇 번 겪었고 최근에도 이제 예를 들면은 거시 건전성 규제라고 할 수 있는 뭐 이제 LTV 규제, 부동산 관련해서 이런 규제를 하게 되면 아시겠지만 풍선 효과라는 말도 많이 하죠. 이쪽에 규제하면 다른 쪽이 튀어나오고 뭐 서울을 막았더니 지방에 올라가고 은행을 막았더니 비은행이 올라가고 이런 식으로 규제를 통한 이 금융시장의 안정을 도모하는 정책은 여러 면에서 한계가 있기 때문에 가장 포괄적이고 가장 파워풀하다고 할 수 있는 사실 통화정책이 금융시장의 안정에도 그 중요한 역할을 할 수가 있습니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 우리나라 통화정책이 이제 금융안정 쪽에 물론 지금도 비중을 두고 있지만 앞으로 조금 더 비중을 줘서 이루어질 필요가 있지 않느냐, 특히 이제 지금 현재 시점에서 그런 말씀을 드리려고 합니다. 그래서 통화정책이 금융안정까지 고려해서 이루어지는 것이 바람직하지 않겠느냐 이런 말씀이고요. 그다음에 이제 금융위기라는 것을 조금 말씀드리고, 왜냐하면 이제 금융시장 안정이라고 할 때 가장 극단적인 형태의 금융시장 불안정이 바로 이제 금융위기라고 할 수 있기 때문에 금융위기가 어떤 것인지 잠깐 말씀드리겠습니다. 금융위기의 원인이 무엇이고 금융위기의 비용이 어떤 것인지 좀 말씀을 드리겠습니다. 금융위기가 사실 경제학자들이 워낙 예측의 재주가 없어가지고 맨날 예측을 못하고 틀립니다. 그래서 금융위기를 거의 예측을 못하는데 지나고 나서 이렇게 경험적으로 보니까 금융위기 전에 공통적으로 뭐 100%는 아니지만 상당히 높은 빈도를 가지고 규칙적으로 발생하는 현상이 뭐냐면은 신용, 은행 여신이라든지 이런 신용이 이제 갑자기 많이 늘어나고 투자가 많이 늘어나고 또 이제 외자가 많이 유입되기도 하고요. 그래서 굉장히 이제 금융시장이 활황이 되는 이런 게 통상적으로 이제 위기 전에 앞섭니다. 그러다 보면 이제 투자가 잘못되기도 하고 손실이 나고 이럴 이제 그런 씨앗이 잉태가 되겠죠. 그다음 두 번째는 외환 건전성 같은 건 이제 유동성의 문제인데요. 우리가 98년도에 IMF 났을 때 뭐 그 전에 워낙 붐이 있어서 투자가 잘못된 것도 있었지만 또 외환이 부족해서 외환 관리를 잘못해서 뭐 단기 외채가 많고 외환 보유가 작고 이래서 그런 유동성 문제도 있었습니다. 그래서 두 가지 측면에서 이제 보통 금융위기의 원인을 보통 찾는데요. 최근 우리나라는 그럼 어떤 상태이냐? 뭐 아주 나쁜 상태는 아닌 것 같습니다. 그 국내 신용이 아주 많이 있는 것은 아니고 이제 다만 이제 가계 부문이 좀 집중적으로 많이 늘었죠. 기업 부문이 둔화되는 대신에 가계 부문의 신용이 많이 늘었다는 게 조금 위험 요인인 것 같고, 그다음에 외국에서 이제 자본이 많이 최근에 또 들어오기도 했습니다. 그렇지만은 뭐 과다하게 보이진 않고
또 워낙 지금 우리나라 외환 건전성 지표가 좋아서 외환 보유가 뭐 4천억 불이 되고 단기 외채는 그게 뭐 3분의 1 정도밖에 안 되고, 그래서 갑자기 국제 금융 여건이 바뀐다고 해서 돈이 뭐 특별하게 많이 빠져나갈 거라 생각이 들지 않습니다. 왜냐하면 그 원화가 절하가 될 것이냐라는 예상이 굉장히 그 국제 자본 시장의 자본 흐름에서 중요한데, 뭐 한국의 워낙 외환 건전성이 좋기 때문에 지금으로서는 그렇게 크게 위험한 것 같지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 이제 금융위기의 비용을 한번 보시면, 일단 그림을 한번 보여드릴 텐데요. 거꾸로 가려면 어떻게 해야 됩니까? 예. 저희 한국과 미국의 이제 금융위기, 우리는 이제 98년도에 위기가 있었고 미국은 2008년도에 있었는데, 그 전후를 GDP입니다. 우리가 국내 총생산량 GDP 그림인데, 보시면은 이제 실선이 실제 GDP고요. 제가 점선으로 그어놓은 게 만약에 한국이 위기가 안 났으면 저렇게 가지 않았을까 싶은 그 경로를 그린 겁니다. 미국도 마찬가지고요. 근데 어떤 게 보이십니까? 보면은 GDP가 위기 나고 나서 이렇게 떨어졌다가 원래 점선으로 다시 회복하지는 못하죠. 원래 성장하던 그 기울기는 다시 회복을 하지만 원래 성장했을 것 같은 그 점선의 가상적인 경로로 돌아가지는 못합니다. 이 말은 위기가 발생하고 나면 그 경제에 항구적인 어떤 흉터가 남는다는 거죠. 원래 성장했을 경로로 되돌아가지 못하고 떨어진 상태에서 이제 항구적으로 옛날보다 못한 상태에서 성장을 하게 된다는 그런 결론인 것 같습니다. 그래서 금융 위기에 물론 이제 굉장히 이거는 캐주얼한 것이고 원래 충격 자체가 뭐 펀더멘탈하게 있어서 저런 결과가 나왔을 수도 있겠죠. 그렇지만 어쨌든 뭐 그런 어떤 시사점이 있다고 생각이 들고요. 다른 나라들을 봐도 그렇습니다. 그래서 뭐 경제 위기를 겪은 나라들 보면 대체로 다 어떤 항구적으로 GDP가 떨어지는 그런 모습을 보이고 있습니다. 그래서 이런 비용을 생각을 할 때 지금 현재 뭐 크게 당장 우리나라가 어떤 금융위기가 발생할 확률이 높은 것 같지는 않지만 워낙 경제학자들이 예측하는데 어렵고 예측 자체가 어렵고 또 가계 신용 같은 건 실제로 많이 늘기도 했고, 그래서 금융시장 안정에 좀 이제 신경을 써서 통화 정책을 하면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그리고 특히 이제 미국에서 지금 이제 금리를 원래 뭐 3번인가 4번인가 올릴 거라고 대부분 예측을 하고 계시고, 거기에 맞춰서 이제 우리가 금리를 안 올리면은 자본이 빠져나갈 수도 있고, 또 뒤에 말씀드리겠지만 미국이 금리를 올리는데 우리가 금리를 안 올리면 원화가 가치가 떨어지니까 우리 수출이 더 늘어서 대미 무역 흑자가 더 커질 수도 있고, 그럼 미국의 통상 압력이 더 거세질 수도 있고, 그런 요인들을 볼 때 지금 이제 우리가 뭐 당장 위기를 걱정돼서 하는 건 아니지만 지금 미국이 금리를 올릴 때 우리도 같이 올리는 게 충분히 정당화될 수 있는 그런 상황이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그래서 다시 한번 뭐 간단하게 말씀드리자면 무슨 당장 물가가 너무 높다거나 경기가 너무 호황이 되거나 이래서 금리를 올리는 필요가 있는 것은 아닌 것처럼 보이지만 금융 안정이라는 측면에서 금리를 올릴 만한 여건이 되지 않았나 생각이 듭니다. 두 번째는 통상 압력과 무역 수지라고 제목을 이제 붙였는데 사실 제가 뭐 이제 무역 쪽이 제 전공이 아니어서 잘은 모릅니다만 제일 간단한 교과적인 설명에 의하면 무역 수지는 기본적으로 그 경제의 굉장히 구조적인 요인에 의해서 결정이 되는 것이고, 흔히 얘기하듯이 무슨 환율이나 또 무슨 이게 무역 정책이나 이런 걸로 바꿀 수 있는 여지가 상당히 작다는 게 교과적인 설명입니다. 그래서 수입 제한 조치, 뭐 관세를 부과하든지 하면 기본적으로 무역 수지를 계산하지 못한다는 것이 교과적인 설명이 되겠습니다. 그래서 그러면 왜 수입 제한 조치를 왜 그렇게 하느냐? 미국은 왜 하느냐? 그리고 또 한 가지 말씀은 이제 미국의 지금 트럼프 정부의 정책이 어떻게 보면 서로 모순인 것이 뭐 감세도 한다 그러고 재정 적자를 유발할 지금 정책들을 세우고 있는데, 재정 적자는 워낙에 또 무역 수지 그 자체가 무역 수지 적자를 더 유발하는 요인입니다. 그러니까 지금 트럼프가 한쪽으로는 무역 수지를 악화시키는 무역 수지 유발이 아니라 무역 수지 적자 유발 요인입니다. 적자를 유발하는 정책을 쓰면서 그걸 또 막겠다고 이제 수입 제한 정책을 쓰고 있는 게 정책 자체가 사실 좀 약간 모순인 정책인 것 같고요.
그래서 미국이 최근에 이제 통상협력을 하고 있는 것은 이제 주로 정치적인 목적이겠죠. 특정 유권자들이나 특정 이제 선거 집단이나 특정 산업에 이제 혜택이 가겠죠. 그렇지만 미국 경제 전체적으로는 손실이다. 물론 굉장히 어려운 주제인 것 같습니다. 이게 관세 효과에 대해서 복잡한 현실을 고려한 연구도 요즘도 나오고 있는 것 같고 논문들마다 결론도 다양하지만 크게 봤을 때는 이게 혹시 무역 수지를 개선시키는 역할을 조금이라도 할지 모르지만 전체적으로 봤을 때 국민들의 후생에는 손실이 된다는 게 대부분 결론인 것 같습니다. 그래서 이런 걸 생각해 볼 때 제 생각에는 결국 이런 게 워낙이 이제 미국에서도 사람들이 많이 인식을 하고 있고 또 전통적으로 공화당이 원래 이제 또 자유무역을 지지하는 측이었고 최근에 또 NEC라는 그 조직의 의장 후보로 얘기가 되고 있는 사람도 자유무역을 지지하는 사람이고 해서 제 생각에는 이게 정치적인 이유 때문에 조금 단기적으로 이루어지고 있는 게 아닐까 하는 그런 희망적인 생각을 하고 있습니다. 그리고 우리나라에서도 볼 때 사실 얼마나 이 비용이 크냐를 볼 때 잘 모르겠습니다만 한 추정치를 이제 제가 인터넷에서 검색해 보니까 미국의 이 관세가 지금 이제 철강에서 자동차 반도체까지 확대될 경우에 5년간 수출이 약 100억 불 감소할 것이다라는 추정치가 있더라고요. 얼마나 어떻게 계산되는지 사실 제가 찾아보지 못했습니다만 그럼 그렇게 큰 것 같지는 않은 것 같습니다. 제 생각에. 예. 왜냐하면은 수출이 100억 불 감소되면 이게 그만큼 그대로 GDP가 감소하는 게 아니라 우리가 반도체가 수출 품목 1인데 반도체가 수입 품목 2위이기도 합니다. 그러니까 수출될 때는 수입도 같이 따라오는 게 많기 때문에 수출이 줄면 그만큼 수입도 줄 것이고요. 또 5년간 100억 불이니까 1년으로 나누면 그렇게 이 특정 산업이나 특정 기업에는 큰 비용일지 모르겠지만 그리고 또 이제 미국이 워낙 큰 나라다 보니까 미국이 이제 철강을 규제를 하게 되면 국제 전체적으로 철강 가격이 떨어질 겁니다. 그럼 미국은 소위 이제 교역 조건이 개선돼서 조금 이익을 보는 면도 있긴 한데 그 말은 철강 가격이 떨어진다는 얘기죠. 그럼 소비자는 사실 좋습니다. 한국에 있는 소비자들은 철강 가격이 떨어지니까. 그래서 기업은 손해를 보지만 또 소비자는 항상 나쁜 것도 아니고 그런 것들 따져볼 때 우리도 보복 조치를 해야 되겠다 이렇게 나갈 필요는 전혀 없는 것 같습니다. 예, 그래서 보복 조치가 국제적으로 확대될 경우는 더 문제가 나빠지는 것이고 그래서 결국은 이 통상압력에 대한 해결책은 이제 결국 외교와 당장은 이제 협상이 되겠죠. 그래서 협상을 할 때 이제 우리가 좀 얘기를 해야 될 게 뭐냐면은 그동안 우리가 사실 굉장히 대미 무역 흑자를 축소하려고 노력을 많이 해왔다. 또 우리 철강만 해도 미국 시장에서 비중이 쭉 줄여왔다. 그런 걸 많이 홍보를 해야 될 것 같고 또 한 가지는 이제 우리가 무슨 무역 수지 흑자를 내려고 조작을 하는 게 아니라 우리 경제 구조가 그럴 수밖에 없는 면이 있다라는 것도 홍보를 해야 될 것 같습니다. 이 그림은 뭐냐면은 경상수지가 GDP 대비 몇 %냐를 그림을 나타내는데 실제치가 아니고 어떤 모형을 통해서 제가 이제 그 모형 내에서 계산한 값입니다. 그래서 2001년부터 150년까지인가 2150년 이런 기간인데 그림 좀 작아서 잘 안 보이시는데요. 그러니까 저 흑자가 지금 10% 넘게까지 올라가서 제일 높을 때는 2050년 지나서까지 흑자가 계속 유지될 걸로 예상이 됩니다. 이렇게 되는 이유는 제일 큰 이유는 고령화 때문입니다. 근데 고령화가 되면 사람들이 노동력이 부족해서 국내에서 투자 수요가 줄기 때문에 국내에서 물건을 쓸 수요가 적어지기 때문에 어쩔 수 없이 수출을 많이 하게 되는 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 이게 가장 스탠더드한 모형에서 나온 결과이기 때문에 우리 경제의 구조상 무역수지 흑자가 불가피한 면이 있다는 걸 좀 많이 알려야 될 것 같은 생각이 들고요. 이제 한미 FTA 개정 협상이 계속 진행되고 있고 아까도 앞에서도 말씀하셨지만 워낙 이제 이것저것 묶어서 협상에 트럼프가 워낙 협상을 잘하는 사람이라고 하니까 우리도 이제 그런 여러 가지 루트를 통해서 결국 협상이 중요할 것 같고 장기적으로는 이제 미국이 신경을 쓰는 게 특정 품목이 자기 나라 산업을 위협을 믿을 때 신경을 쓰는 거니까 너무 이제 그 수출 품목을 좀 다양하고 할 필요가 있을 것 같고 그다음에 중국과 산업 구조를 차별화할 필요도 있을 것 같다. 또 제일 중요하게는 아까 말씀드린 이제 이 경상수지 우리나라가 흑자가 커지는 이유가 우리 고령화 때문에 경제 활력이 떨어져서 그런 거기 때문에 경제 활력을 높이고 여성 노동력
노령 인구 뭐 이렇게 해서 노동력의 공급을 늘리고 또 투자를 활성화하고 이렇게 하면은 구조적으로 무역 수지 흑자를 줄일 수 있는 그런 작용을 할 것 같습니다. 이상입니다.